بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کائنات سے بھاری یہ تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی تسبیح بتائیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہو، پل صراط پر تیز ترین اور افضل ترین ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی آنکھیں بند کرو اور اس طرح سے پڑھو۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ترین اور اس کے بندوں پر آسان ترین اور اللہ رب العزت کے نزدیک افضل ترین اور پل صراط پر تیز ترین ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، سب سے افضل تسبیح جو میں نے اور انبیاء کرام نے پڑھی ہے، اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں ہو اور اس تسبیح کا پڑھنا دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ پلڑا دوسرے پر بھاری ہوگا۔ زمین پر جب تک اس تسبیح کو پڑھنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں کیسے ذکر کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بند کرو اور 3 دفعہ مجھ سے اس تسبیح کے کلمات سنو، پھر تم 3 دفعہ کہو کہ میں سنتا ہوں، پھر اس طرح بلند آواز کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ زندگی بھر آنکھیں نہ کھولوں اور یہی تسبیح پڑھتا رہوں۔ محترم ناظرین، آج کا بیان بھی انہی بابرکت کلمات پر مشتمل ہے۔ حضرت محمود بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے متعلق جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد ریاکاری ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دے گا تو ریاکاروں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کی طرف جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں ریاکاری کیا کرتے تھے، اور دیکھو تمہیں ان کے پاس سے جزا ملتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اولین و آخرین کو جمع فرمائیں گے تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا، جس نے اپنے عمل میں کسی کو شریک ٹھہرایا وہ اسی سے ثواب طلب کرے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان شرکا سے ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین، حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کپڑے نہ اپنے گھر میں استعمال کیے اور نہ گھر کے باہر استعمال کیے، اور یہی حال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ جب وہ احرام باندھتے تو ان کے پاس ایک تہمد اور ایک چادر ہوتی، اور شاید ان کی قیمت تمہاری قمیض کے برابر ہو۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دستے مبارک سے اپنے کپڑوں کو پیوند لگائے، اور میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنے کپڑوں کو سیا ہوا تھا، اور میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے جبہ کو چمڑے کے پیوند لگاتے تھے، حالانکہ وہ اس وقت امیر المومنین تھے۔ محترم ناظرین، مدینہ کا بازار تھا، گرمی کی شدت اتنی زیادہ کہ لوگ نڈال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو کہ ابھی بچہ تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں پہ بک گیا تھا، بس یہی غلام باقی تھا۔ خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراً بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا میں نے جتنے کا لیا ہے
इतने का ही दे दूंगा। इस लड़की ने बच्चे पर तरस खाते हुए इसे खरीद लिया और ताजर ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और वापसी की राह ली। मक्का से अबू हुज़ैफा मदीना आए तो इन्हें भी इस लड़की का किस्सा मालूम हुआ और लड़की की रहमदिली से मुतासर होकर इन्होंने इसके लिए निकाह का पैगाम भेजा, जो कि कबूल कर लिया गया। और यूं वापसी पर वो लड़की जिसका नाम सुबीता बिनते यार था, इनकी बीवी बनकर इनके हमरा थी और वो गुलाम मालकन के साथ मक्का पहुंच गया। अबू हुज़ैफा मक्का आकर अपने पुराने दोस्त उस्मान बिन आफान से मिले और इन्हें कुछ बदला हुआ पाया और इनके रवैये में सर्द महरी महसूस की। इन्होंने दोस्त से इस्तफसार किया कि उस्मान ये सर्द महरी क्यों है? तो उस्मान बिन आफान ने जवाब दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए, तो हमारी दोस्ती कैसे चल सकती है? ये सुनकर अबू हुज़ैफा ने कहा कि फिर मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो और इस इस्लाम में दाखिल कर दो जिसे तुम कबूल कर चुके हो। चुनाचे हजरत उस्मान बिन आफान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और वो कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। घर आकर इन्होंने अपनी बीवी और गुलाम को अपने मुसलमान होने का बताया तो इन दोनों ने भी कलमा पढ़ लिया। हजरत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस गुलाम से कहा कि चूंकि तुम भी मुसलमान हो गए हो, इसलिए मैं अब तुम्हें गुलाम नहीं रख सकता, लिहाजा मेरी तरफ से अब तुम आज़ाद हो। गुलाम ने कहा कि मेरे आका, मेरा अब इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई नहीं है। आपने मुझे आज़ाद कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? हज़रत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस गुलाम को अपना बेटा बना लिया और अपने पास ही रख लिया। गुलाम ने कुरान करीम सीखना शुरू किया और कुछ ही दिनों में बहुत सा कुरान पाक याद कर लिया और जब वो कुरान करीम पढ़ते तो नहायत ही खूबसूरत लहजे में पढ़ा करते थे। हिजरत के वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन सहाबा ने मदीना की तरफ हिजरत की, इनमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हजरत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इनका ये बेटा भी था। मदीना पहुंचकर जब नमाज के लिए इमाम मुकर्रर करने का वक्त आया, इस गुलाम की खूबसूरत तिलावत और सबसे ज्यादा कुरान हिफ्ज होने की वजह से इन्हें इमाम चुन लिया गया और इनकी अमामत में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे जलील उल कदर सहाबी भी नमाज अदा करते थे। मदीना के यहूदियों ने जब इन्हें इमामत करवाते देखा तो हैरान रह गए कि ये तो वही गुलाम है जिसे कोई खरीदने के लिए भी तैयार ना था, लेकिन आज देखो इसे कितनी इज्जत मिली है कि मुसलमानों का इमाम बना हुआ है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक ने इन्हें खुश अलहान इस कदर बनाया था कि जब आयात कुरानी तिलावत फरमाते तो लोगों पर एक महवियत तारी हो जाती और राहगीर ठटक कर सुनने लगते थे। एक दफा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होने में देर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, एक कारी तिलावत कर रहा था और इसको सुनने में देर हो गई और खुश अलहानी की इस कदर तारीफ की कि प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चादर संभाले हुए बाहर तशरीफ ले आए। देखा तो वो बैठे तिलावत कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि इसने तुम्हारे जैसे शख्स को मेरी उम्मत में दाखिल फरमाया। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ये खुशकिस्मत सहाबी कौन थे? इनका नाम हजरत सालम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो था, जो कि सालिम मौला अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से मशहूर थे और इन्होंने जंगे मौता में जामे शहादत नोश किया। मोहतरम नाजरीन, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जो कि अल्लाह तबारक व तआला के करीब तरीन और इसके बंदों पर आसान तरीन और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अफजल तरीन और पुलसरात पर तेज तरीन हो। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ اے علی اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مواخذت اختیار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگ ذکر کرتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر بتائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کہا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ پلڑا دوسرے پر بھاری ہوگا۔ زمین پر جب تک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ مسند احمد۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں کیسے یہ ذکر کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی آنکھیں بند کرو اور 3 دفعہ مجھ سے لا الہ الا اللہ سنو، پھر تم 3 دفعہ کہو میں سنتا ہوں۔ پھر اسی طرح بلند آواز کے ساتھ ذکر کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل ہے کہ زندگی بھر آنکھیں نہ کھولوں اور یہی کلمہ پڑھتا رہوں۔ محترم ناظرین، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت مبارکہ بھی ہے جو موت کے وقت نزاع کی سختی کو دور کرتی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مبارکہ کی شان میں بیان فرمایا کہ اسے اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ تفسیر سالبی میں یہ روایت سند کے ساتھ منقول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورت یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کے حوالے سے 2 روایات اسی مضمون سے متعلق منقول ہیں۔ پہلی یہ کہ جب کسی میت کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے گی تو وہ سیراب ہو کر مرے گا اور قبر میں بھی سیراب ہوگا اور حشر کے دن سیراب اٹھایا جائے گا۔ جبکہ دوسری یہ کہ جب کسی میت پر یاسین پڑھی جائے گی تو اس پر موت کے حالات آسان کیے جائیں گے۔ سورت یاسین جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے اپنے اندر بے شمار فضائل و برکات، فوائد و ثمرات اور بے پناہ منافع اور حکمتیں سموئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا کہ جو شخص سورت یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کے تمام دن کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورت یاسین ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص سورت یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن مجید کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ جبکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت طٰہٰ اور سورت یاسین کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال قبل پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اسے اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اسے تلاوت کریں گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورت یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ سورت یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے، دنیا اور آخرت کی مصیبتیں دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافع بھی ہے یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ اسی طرح ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورت یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے سورت یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر اسے موت آئی تو وہ شہید مرا۔ ایک اور مقام پر ہے کہ جو شخص سورت یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے کہ جو نزاع کی حالت میں ہو تو اس پر نزاع میں آسانی ہو جاتی ہے۔ حضرت مخرمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورت یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے سورت یاسین اور سورت الصفات جمعہ کے دن پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اس کی وہ دعا پوری ہوتی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص
सूरत यासीन सुबह पढ़ ले, इसको शाम तक कोई परेशानी लाहक नहीं होगी, और जो शाम को पढ़ ले तो इसको सुबह तक कोई परेशानी लाहक नहीं होगी। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम की शानदार लहलहाती तारीख में सूरत यासीन के ख्वासो बरक़ात से मुतल्लिक बेशुमार आज़मूदा और मुजर्रब वाक़यात मिलते हैं, और इनमें से एक इंतहाई मुनफरिद वाक़या यहाँ नकल कर रहा हूँ। मोहतरम नाजरीन, मक्का के इब्तदाई दिनों में मुसलमान सख्त मुश्किलात में मुब्तला थे और कुरैश का जुल्म और दुश्मनी अपने अरूज पर थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़माने में अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन दुश्मनों की साजिशें इन पर हमेशा साया डालती रहती थी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए और बुलंद आवाज़ से सूरत यासीन की इब्तदाई आयात पढ़ने लगे, ताकि लोगों को अल्लाह की अजमत और आखिरत के हकायक याद दिलाएं। अल्लाह ताला ने इस कदर फजल फरमाया कि कुरैश के सरदार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए तैयार खड़े थे, इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना सके। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ऐन सामने से गुजरे। मोरखीन और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यही वजह है कि सूरत यासीन को कुरान करीम का दिल कहा गया है, क्योंकि ये ईमान वालों के लिए हौसला और सुकून है और मुनकरों के लिए उबरत और खौफ पैदा करती है। इस वाक़या से ये सबक मिलता है कि सूरत यासीन ना सिर्फ तिलावत के लिए अजीम है, बल्कि अल्लाह ताला की नुसरत, हिफाजत और दिलों पर असर डालने की ताकत भी रखती है। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इस सूरत की तिलावत में खास दिलचस्पी रखते और मुश्किलात के वक्त इसे पढ़कर ईमान को मजबूत और दिल को मुतमईन करते थे, और यही वो अजमत है जो मुहद्दिसीन और मोरखीन ने सूरत यासीन की फजीलत बयान करने के लिए कलम बंद की है। अलगर्ज, सूरत यासीन एक अजीमुल शान सूरत है और ऐसी नेमत बेबहा है कि जिसकी रोजाना तिलावत करने वाला, हमेशा विर्द रखने वाला, मुश्किलात और मामलात में पढ़ने वाला कभी नामुराद नहीं रहता। दुनिया की कोई भी परेशानी हो, मुसीबत हो, दुख हो, बीमारी हो, भूख और इफलास ने डेरे डाल रखे हों, मसाइबे ज़माना ने घेर लिया हो, ज़मीन अपनी कुशादगी के बावजूद तंग नजर आती हो, हासे दीन ने जीना दोभर कर दिया हो और जालमों ने अपने नरगे में ले लिया हो, तो इन सब मामलात और हालात में सूरत यासीन का बाकसरत विर्द करना अक्सीर का दर्जा रखता है, और इसका हमेशा पढ़ते रहना ज़हरे हिलाल में तरियाक का काम देता है। मोहतरम नाजरीन, चलते हैं आज के वजीफे की जानब। ला इलाहा इल्लल्लाह वो तस्बीह है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सिखाई थी। ये तस्बीह अल्लाह ताला के करीब तरीन करती है। पुलसरात पर तेज तरीन और अफजल तरीन तस्बीह है। ये तस्बीह आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ये तस्बीह पढ़ने से पहले आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़नी है। जब आपने तस्बीह का आखिरी दाना पढ़ना है तो आपने पूरा कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद आपने एक तस्बीह या हय्यो या कय्यूम बरहमाती का अस्तगीसु की पढ़नी है, और फिर आपने एक मरतबा सूरत यासीन की तिलावत करनी है, और आखिर में फिर दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें बाबरकत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कायमो दायम रहने और सूरत यासीन को अपने पास महफूज करके इसकी तिलावत से अपनी जिंदगियों को मुनव्वर करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए, और हमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हम सबको नेकी की बात सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो बहन भाई
बाबरकत बयान को सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी तमाम हाजात को पूरा फरमाए, तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और इन सब को नेकी के रास्ते पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर बयान अच्छा लगा हो, दीन की ये बातें अच्छी लगी हों, तो सिदक दिल से अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।